जय महादेव। हूँ अमित त्रिवेदी। आजे धोरण 11 में यूनिट 3 रीड 1 फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री एटले के वन संवर्धन प्रति महिलाओं आ पाठ समझावा प्रयत्न करी रह्यो छूँ। तो दरेक विद्यार्थी ए पोतानी इंग्लिशनी टेक्स्टबुक लई अने पेन्सिल लई अने बेसे अने जे अघरा शब्दों छे तेनुं गुजराती लखशे। आ पाठ में टूंको परिचय आपू तो कि जे वृक्षो बचाओ झुंबेश है एमां स्त्रीओ ए खूब ज योगदान आप्युं छे एनी आ वात करी छे कि गढ़वाड़ विस्तार में वृक्षो बचावा सत्याग्रह शरू करायो। तेने कचड़वा मागता ए वखतना क्रूर शासन एटले के अंग्रेज सरकार हती अने अनेक लोकोना जीव लीधा। वृक्षोने बचावा स्त्रीओ अने बाळको वृक्षोने बाथ भीड़ी उभा रही जता तेने चिपको आंदोलन एटले के चिपको मूवमेंट एवं नाम आपवामां आव्युं जे तमे गुजरातीना पाठमां भणी गया हशो। आ आंदोलने लीलाछम जंगलोने बचाव्या अने पर्यावरणनुं रक्षण कर्युं। उत्तर प्रदेशना पर्वतीय विस्तारमां स्त्रीओना संघर्षमय प्रयत्नोथी हवे जंगलो पुनर्जीवित थवा लाग्या छे, जेने लीधे खेती तथा पशुपालनने पण टेको मळशे अने पूर तथा जमीन धोवाणनी समस्याओं पर नियंत्रण लावी शकाशे। आम राष्ट्रीय कार्यनो सौथी असरकारक रस्तो आ स्त्रीओए लाद्यो छे। तो अहींया हूँ पाठ शरू करूँ छूँ। सिंस टाइम बिगेन नो अर्थ थाय युगो युगोथी द नेचरल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। नेचरल ब्रॉड लीव्ड नेचरल कुदरती, ब्रॉड लीव्ड एटले पहोळा પાંદડા, विस्तीर्ण પાંદડા। ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट जंगलों ऑफ द हिमालय। हिमालय में मोटा પાંદડાવાળા वृक्षोना जंगलों है। हैव प्लेड एटले लखो भजवવું। अ सिग्निफिकंट रोल, सिग्निफिकंट लखो महत्वनो, रोल एटले भाग इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेशना लोकोना जीवन में हिमालयना मोटा પાંદડાવાળા वृक्षोना जंगलोए खूब ज महत्वनो भाग भजव्यो छे। इनफेक्ट लखो हकीकत में, वास्तव में द फॉरेस्ट ला जंगलों आर द फाउंडेशन लखो पायो, बेज ए पायो छे ऑफ द होल इकोनॉमी। होल एटले समग्र, इकोनॉमी एटले अर्थव्यवस्था ऑफ द हिल विलेज एटले टेकराळ अथवा तो पर्वतीय गामडाओ। तो पर्वतीय गामडाओनो समग्र आर्थिक व्यवस्थानो पायो ए आ जंगलों छे। ग्रीन लीव्स एंड ग्रास, लीलाछम घास अने પાંદડા। फॉर एक्जाम्पल दाखला तरीके प्रोवाइड लखो पूरू पाड़वू। फोडर एटले लखो घास चारो फॉर द एनिमल्स, ए प्राणीओने घास चारो पूरो पाड़े छे। हुज डंग एटले लखो छाण, जेनु छाण इज यूज्ड उपयोग में लेवाय छे एज फर्टिलाइजर लखो फळद्रुप खातर फॉर द क्रॉपलैंड्स एटले पाकनी जमीन। तो खेड़ाऊ जमीन, उपजाऊ जमीन में खातर तरीके तेनु छाण पण काम में आवे छे। ड्राई एटले सूका, ट्विग्स एटले साठा, सूकी साठीओ एंड ब्रांचीस एटले डाळीओ, सूकी डाळीओ आर द ओनली सोर्स, एकमात्र स्त्रोत छे। सोर्स एटले लखो स्त्रोत ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग ऑइल। डोमेस्टिक एटले घरगथ्थु रसोई, घरनी। कुकिंग फ्यूअल, कुकिंग एटले रसोईनुं, फ्यूअल एटले ईंधण, बळतण। तो आ लोको शुं करे तो जंगल में जाए अने सूकी साठीओ अने सूकी डाळीओ शोधी लावे अने चूल्हा में वापरे। द फॉरेस्ट आर ऑल्सो प्रोवाइड, आ जंगलों पूरू पाड़े छे लार्ज सप्लाईज, लार्ज एटले मोटो, सप्लाय एटले पुरवठो ऑफ फ्रूट्स एटले फळो। एडिबल नट्स, एडिबल एटले खाद्य अने नट्स एटले सूको मेवो। फाइबर्स एटले रेशा एंड हर्ब्स एटले औषधिओ फॉर लोकल कंजम्पशन। लोकल एटले स्थानिक, कंजम्पशन एटले वपराश। स्थानिक वपराश माटे एटले स्थानिक लोकोना वपराश माटे जंगलों ए बळतणना लाकड़ा सिवाय विपुल प्रमाण में फळो, खाद्य सूको मेवो, रेशा तथा औषधिओ पूरू पाड़े छे। चलो आगळ। द फॉरेस्ट ब्रेक द फ्लो ऑफ सीजनल रेनफ्लो। फ्लो एटले लखो प्रवाह, फ्लो एटले प्रवाह। द सीजनल
રેઇનફોલ, સિઝનલ લખો ઋતુનું એટલે કે ચોમાસાની ઋતુનું, રેઇનફોલ એટલે વરસાદ. બ્રેક, બ્રેક એટલે લખો અટકાવવું, બ્રેક એટલે જંગલો એ વરસાદ, ચોમાસાના વરસાદના પ્રવાહને અટકાવે છે. ધેટ લેશિસ, આમ તો લેશ એટલે ચાબુકનો ફટકાર, પણ અહીંયા ધોઈ નાખવું, લેશ એટલે ધોઈ નાખવું. ઓફ સ્લોપ્સ, સ્લોપ્સ એટલે ઢોળાવ, ઓફ ધીસ માઉન્ટેન રેન્જ, આ પર્વતમાળા એટલે કે હિમાલયની પર્વતમાળાના ઢોળાવને ધોઈ નાખતી ચોમાસાના વરસાદને એ અટકાવે છે. એવરી યર ડ્યુરિંગ ધ મોન્સૂન, ડ્યુરિંગ એટલે દરમિયાન, ધ મોન્સૂન એટલે ચોમાસું, તો ચોમાસા દરમિયાન જે જમીનનું ધોવાણ થાય ઢોળાવમાં એ કોણ અટકાવે છે? તો આ જંગલો. ધીસ ક્રિએટ્સ એટલે બનાવવું, સર્જન કરવું. સ્પ્રિંગ્સ, સ્પ્રિંગ્સ એટલે નાના ઝરણા. એન્ડ એવર ફ્લોઈંગ સ્ટ્રીમ્સ, એવર ફ્લોઈંગ એટલે સતત વહેતા ઝરણા. વિચ આર વાઇટલ, વાઇટલ એટલે મહત્ત્વના. ફોર ધ માઉન્ટેન પીપલ, જે ગામ ત્યાં પર્વતીય લોકો માટે એ ખૂબ જ મહત્ત્વ, એટલે પાણી પુરવઠો પાડે છે. એન્ડ ધેર એનિમલ્સ, અને એના પ્રાણીઓને પણ પાણી પૂરું પાડે છે. ડ્યુરિંગ દરમિયાન ધ હોટ સમર મંથ્સ, જે ગરમ ઉનાળાના મહિના છે એમાં પાણી કોણ પૂરું પાડે છે? તો ત્યાં સતત વહેતા ઝરણા. તો તમે ત્યાં ચોમાસામાં માઉન્ટ આબુ કે જાઓ તો ઉપરથી ઝરણા વહેતા હોય અને એક જગ્યાએ સ્થિર થતા હોય જ્યાં ખાડો હોય ત્યાં, અને એ ત્યાંના પર્વત પર રહેતા લોકો માટે પાણીનો પુરવઠો પૂરો પાડે. ફોર મેની યર્સ, ઘણા વર્ષોથી. હાવેવર તેમ છતાં. લાર્જ એરિયાસ, લાર્જ એટલે મોટા વિસ્તારો ઓફ ધીઝ રીચ ફોરેસ્ટ, રીચ એટલે લખો સમૃદ્ધ, આ સમૃદ્ધ જંગલના રિસોર્સિસ, રિસોર્સ એટલે લખો સ્ત્રોત, આર ગેટિંગ ડિસ્ટ્રોય, ડિસ્ટ્રોય એટલે લખો નાશ પામવો. તો ઘણા વર્ષોથી આ સમૃદ્ધ જંગલોનો જે વિસ્તાર છે નાશ પામી રહ્યો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે ધ ફોરેસ્ટ ઓફ ટિહરી ગઢવાડ, ટિહરી ગઢવાડ એ પ્રદેશ છે, ગઢવાડનો ટિહરી અને ગઢવાડ બે ભેગો પ્રદેશ છે, જેના જંગલો વેર એક્સપ્લોઇટેડ, એક્સપ્લોઇટ એટલે આમ તો શોષણ કરવું થાય પણ અહીંયા કાપી નાખવું, નાશ કરવું. એક્સપ્લોઇટેડ ટુ સપ્લાય, સપ્લાય એટલે પુરવઠો પૂરો પાડવો. ટિમ્બર, ટિમ્બર એટલે ઇમારતી લાકડું, જે આપણે ઇમારતમાં બિલ્ડિંગમાં વપરાય લાકડાને ઇમારત. ટિમ્બર ફોર એક્સપેન્ડિંગ, એક્સપેન્ડ એટલે વિસ્તારવું. રેલવે નેટવર્ક ઇન ધ પ્લેન, પ્લેન એટલે મેદાન. જો PLAIN પ્લેન એટલે મેદાન પ્રદેશ, અને PLANE પ્લેન એટલે એરોપ્લેન. તો જે નીચે મેદાન પ્રદેશ છે એ કરીને ત્યાં રેલવે બનાવી છે, એટલે એ રેલવેનું નેટવર્ક એટલે કે ટ્રેક નાખવા માટે ઘણા વૃક્ષો કાપી નાખ્યા, ફોરેસ્ટ કાપી નાખ્યા. યુરોપિયન્સ ઇન મસૂરી, મસૂરીમાં યુરોપિયનો વોન્ટેડ કલ્ટિવેશન, કલ્ટિવેશન એટલે ખેતી કરવી ઓફ ન્યૂ ફૂડ ક્રોપ્સ, નવો જ પાક પેદા કરવા માંગતા. આઝાદી પહેલાંની વાત છે. લાઈક પોટેટોઝ, એ વખતે પોટેટો બટાકો ભારતમાં ઉગતો નહોતો, તો યુરોપિયન મસૂરીમાં બધા જંગલો કાપી અને મેદાન પ્રદેશ કરીને ત્યાં પોટેટોની ખેતી કરવા માગતા હતા. લીડિંગ ટુ, લીડ એટલે દોરી જવું, ટુ લાર્જ સ્કેલ, મોટા પ્રમાણમાં, લાર્જ સ્કેલ એટલે મોટા પ્રમાણમાં. ક્લિનિંગ, ક્લિનિંગ એટલે સાફ કરવું. ઓફ મિક્સ ઓક ફોરેસ્ટ, મિશ્રિત ઓક નામના જંગલો હતા એને એમને સાફ કરી નાખ્યા. ધેર વોઝ ક્લિયરલી, ક્લિયરલી એટલે સ્પષ્ટપણે, ક્લિયરલી એટલે સ્પષ્ટપણે. કોન્ટ્રાડિક્શન એટલે વિસંગતિ, અસંગતતા. કોન્ટ્રાડિક્શન બિટવીન ધ વિલેજ પીપલ્સ, લોકોની, ગામડાના લોકોની બેઝિક નીડ્સ, બેઝિક નીડ્સ એટલે પાયાની જરૂરિયાતો. એન્ડ ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, રિક્વાયરમેન્ટ્સ લખો જરૂરિયાતો ઓફ ધ સ્ટેટ ટુ અર્ન મની, જે રાજ્ય સરકાર હતી એની પૈસા કમાવાની જરૂરિયાતો અને ગામડાના લોકોની બેઝિક નીડ્સ એટલે પાયાની જરૂરિયાતો વચ્ચે અસંગતિ ઊભી થઈ. પેલા લોકો પૈસા કાપી નાખતા હતા અને આ એની જરૂરિયાતો માટે બચાવવા માગતા હતા. ઇન 1930, 1930માં ધ પીપલ ઓફ ટિહરી ગઢવાડ, ટિહરી ગઢવાડના લોકો બિગેન, શરૂ કર્યું અ નોન કોઓપરેશન, નોન કોઓપરેશન લોકો અસહકાર મુવમેન્ટ એટલે ચળવળ. કોલ્ડ સત્યાગ્રહ, જેને શું નામ આપ્યું? સત્યાગ્રહ. અ ફોર્મ, ફોર્મ એટલે સ્વરૂપ. અ પીસફુલ રેઝિસ્ટન્સ, પીસફુલ એટલે લોકો શાંતિજનક, રેઝિસ્ટન્સ એટલે વિરોધ. ટુ ઓપ્ટેન, ઓપ્ટેન એટલે મેળવવું. જસ્ટિસ, જસ્ટિસ એટલે ન્યાય. ઇન ઓપોઝિશન, ઓપોઝિશન એટલે વિરોધ. ટુ ધ ઓપ્રેસિવ ફોરેસ્ટ, ઓપ્રેસિવ એટલે દમનકારી.
ફોરેસ્ટ એટલે જંગલના કાયદા, જંગલની નીતિ. તો જે દમનકારી જંગલના કાયદા હતા એના વિરોધમાં લોકોએ ન્યાય મેળવવાના હેતુથી ટિહરી ગઢવાલના લોકોએ શાંતિમય આંદોલન શરૂ કર્યું. ઇન ધેટ યર, એ વર્ષે એ લાર્જ નંબર ઓફ પીપલ, અસંખ્ય લોકો, એ લાર્જ નંબર એટલે અસંખ્ય લોકો, વેર કિલ્ડ, મારી નખાયા, ઇન ટિલરી, ટિલરીમાં એટલે ટેહરી, બાય ધ આર્મ ફોર્સિસ, આર્મ ફોર્સિસ એટલે સશસ્ત્ર દળો, આર્મીના લોકોએ, ઓફ ધ કિંગડમ ઓફ ટિહરી ગઢવાલ. જો ટિલરી એ ટિહરી ગઢવાલનું રાજ્યનું એક ગામ છે અને ત્યાં આ જે રાજા હતો એટલે 1930માં તો રાજા હતો ને અંગ્રેજ શાસન હતું, તો એ લોકોએ ઘણા લોકોને મારી નાખ્યા. વેન દે ફોર્મ એટલે એમણે બનાવ્યું અ પ્રોટેસ્ટ એટલે વિરોધ મિટિંગ, જ્યારે એમની વિરોધની સભા ભરાઈ હતી અગેન્સ્ટ એટલે વિરુદ્ધ ઓફિશિયલ ફોરેસ્ટ પોલિસી, જે આ જંગલની પોલિસી, નીતિ નિયમોની પોલિસી હતી એના વિરુદ્ધ આ જ્યારે મિટિંગ ભરાઈ હતી એના વિરોધની, ત્યારે આ લોકોએ શું કર્યું તો બંદૂકથી ગોળીઓ ચલાવીને એમને મારી નાખ્યા. લુક એટ ધીસ પિક્ચર. હવે નવું ફકરો, આ ચિત્ર જુઓ. વોટ ડુ યુ નોટિસ? તમે શું ધ્યાનમાં લીધું? નોટિસ એટલે ધ્યાનમાં લેવું. તો ધેર આર સમ મેન, બહુવચન છે, MEN મેન, વિમેન. જો વુમન કહો તો WOMAN વુમન કહેવાય, પણ વિમેન WOMEN વિમેન કહેવાય, એ બહુવચન. તો મેન, વિમેન એન્ડ ચિલ્ડ્રન, પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો. એમ્બ્રેસ એટલે ભેટવું, ધ ટ્રીઝ, વૃક્ષોને ભેટી રહ્યા છે. ધ ટુ મેન, બે પુરુષો, આર વિથ સો એટલે લોકો કરવત, ઇન ધેર હેન્ડ્સ, હાથમાં કરવત લઈને આવ્યા છે. દે વોન્ટ ટુ કટ ડાઉન ધ ટ્રીઝ, તેઓ લોકો કાપી નાખવા માંગે છે વૃક્ષોને. કટ ડાઉન એટલે કાપી નાખવું. બટ ધ પીપલ આર પ્રોટેક્ટિંગ ધેમ, પણ લોકો તેનું પ્રોટેક્ટ એટલે લખો રક્ષણ કરવું, લોકો તેનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે. દે ડુ નોટ એલાવ એટલે લખો મંજૂરી આપવી, તેઓ મંજૂરી આપતા નથી. ટુ ડુ એની હાર્મ એટલે લખો નુકસાન પહોંચાડવું, ટુ ધ ટ્રીઝ વૃક્ષોને, એઝ દે આર ઇમોશનલ લખો લાગણીની રીતે, લાગણીસભર. એટેચ ટુ ધેમ, એટેચ એટલે જોડાવું, તેઓ વૃક્ષો સાથે લાગણીથી જોડાયેલા છે એટલે એને કાપવા દેતા નથી. ઇટ વોઝ ચિપકો મુવમેન્ટ, આ ચિપકો મુવમેન્ટ હતી. ટુ સેવ ધ ફોરેસ્ટ, જે જંગલને બચાવવાની હતી. ધ મુવમેન્ટ સેવ્ડ, આ મુવમેન્ટે બચાવ્યા ધ ગ્રીન ફોરેસ્ટ, લીલાછમ જંગલ. એન્ડ પ્રોટેક્ટ એટલે રક્ષણ કરવું. ધ એન્વાયરમેન્ટ એટલે પર્યાવરણ, અને પર્યાવરણનું શું કર્યું? રક્ષણ કર્યું. આઉટ ઓફ ધ સત્યાગ્રહ મુવમેન્ટની બહાર હેઝ ગ્રોન ધ પોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. પોસ્ટ એટલે ચિપકો મુવમેન્ટ, સત્યાગ્રહ સ્વાતંત્ર્ય બાદ, પોસ્ટ એટલે પછી અને પ્રી એટલે પહેલાં. તો સ્વાતંત્ર્ય બાદ એટલે આપણને જ્યારે આઝાદી મળી એ પછી ચિપકો મુવમેન્ટ ઇન વિચ, જેમાં વિલેજ પીપલ હેવ એકચ્યુઅલી, ગામડાના લોકો ખરેખર પુટ ધેર બોડીઝ અરાઉન્ડ ટ્રીઝ, એ એમના શરીરને ભેટી પડ્યા, વૃક્ષોને ભેટી પડ્યા. ટુ સ્ટોપ ધેમ ફ્રોમ બિંગ ફેલ એટલે લખો કટ, કાપવું, આ વૃક્ષોને કાપાય નહીં એ માટે એ એમને ભેટી પડ્યા હતા. ધીસ ગ્રાસ રૂટ સ્ટ્રગલ, આ પાયાની ચળવળ, ગ્રાસ રૂટ એટલે પાયાની, સ્ટ્રગલ એટલે ચળવળ, અગેન્સ્ટ કોમર્શિયલ લખો વ્યવસાયિક, કટિંગ એટલે કાપવું, ઓફ ધ હિમાલયન ફોરેસ્ટ, હિમાલય જંગલને આ વ્યવસાયિક રીતે કાપવામાં, ઓફ ઉત્તર પ્રદેશમાં હેઝ ફોર્સ એટલે દબાણ કરવું, ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા, ટુ રીથિંક ઇટ્સ સ્ટ્રેટેજી, રીથિંક એટલે પુનઃ વિચાર કરવો, ઇટ્સ સ્ટ્રેટેજી એટલે નીતિ, વ્યૂહરચના, તેમની વ્યૂહરચના ઉપર ફરીથી વિચાર કરવાની મજબૂરી થઈ. કેમ કે લોકો એને ભેટી પડ્યા અને વૃક્ષોને કાપવા દીધીને, એટલે રાજ્ય સરકારે એને નહીં કાપવાની અથવા તો વ્યૂહરચના અલગ બનાવી. કોમર્શિયલ એટલે વ્યવસાયિક, ફેલિંગ એટલે કટિંગ, કાપવું. ઇનફેક્ટ હકીકતમાં ઇઝ નાઉ બેન એટલે મનાઈ ફરમાવી, નિષેધ ફરમાવો. એબવ અ હાઇટ ઓફ 1000 મીટર, 1000 મીટર ઉપર જે વૃક્ષો છે જેની ઊંચાઈ, એને નહીં કાપવાનો નિષેધ ફરમાવી. બટ દેર આર લાર્જ એરિયાઝ, પણ એવો ઘણો વિસ્તાર છે, લાર્જ એટલે મોટો વિસ્તાર છે, ઓફ ડિગ્રેડેડ ફોરેસ્ટ, ડિગ્રેડેડ એટલે ઘટી જવું, ઓફ ફોરેસ્ટ, જ્યાં જંગલો ઘટી ગયા છે. એન્ડ ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, અને જંગલ ખાતું હેઝ ફેલ એટલે નિષ્ફળ જવું, ટુ રીએફોરેસ્ટ,
રીએફોરેસ્ટ એટલે પુનઃવનીકરણ, લખજો IMP છે, પુનઃવનીકરણ ધેન. તો આમ શું હોય કે જો વૃક્ષો કાપવામાં આવે તો જંગલ ખાતું શું કરે, ત્યાં 1, 2, 5 વૃક્ષો કાપે તો 15, 20, 25 વૃક્ષો ઉગાડી દે, એટલે વૃક્ષોની સંખ્યા ઘટે નહીં. પણ વૃક્ષો કપાતા ગયા પણ જંગલ ખાતું તેને રીએફોરેસ્ટ કરી શક્યું નહીં. એઝ અ રિઝલ્ટ પરિણામે ધેર ઇઝ નાઉ અ સિવિયર એટલે તીવ્ર, સ્કેર્સિટી એટલે અછત ઓફ એનિમલ ફોડર. એનિમલ ફોડર પશુપાલનનો ઘાસચારો, ફોડર એટલે ઘાસચારો, એન્ડ ધ ડોમેસ્ટિક ફ્યુઅલ એટલે ઘર માટે બળતણ, એન્ડ એક્યુટ એટલે તીવ્ર, વોટર શોર્ટેજ એટલે પાણીની અછત. તો તીવ્ર પાણીની અછત ઊભી થઈ, ડોમેસ્ટિક ફ્યુઅલ એટલે ઘર માટે બળતણના લાકડાની કમી ઊભી થઈ, અને પશુ માટે ઘાસચારાની કમી ઊભી થઈ. ધ વિમેન સફર ધ મોસ્ટ. વિમેન એટલે સ્ત્રીઓને સૌથી વધારે સફર કરવું પડ્યું. સફર એટલે સહન. ઇન મેની પાર્ટ્સ ઓફ હિલ્સ, આ પર્વતના, મેની પાર્ટ્સ એટલે ઘણા ભાગ, આ પર્વતના એટલે કે આ ટેકરીના ઘણા ભાગોમાં વિમેન નાવ હેવ ટુ વોક ડે, સ્ત્રીઓને ખૂબ જ ચાલવું પડે છે, ટુ કલેક્ટ એટલે ભેગું કરવા, ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ્સ રોજિંદી જરૂરિયાતો, રિક્વાયરમેન્ટ્સ એટલે જરૂરિયાતો, ઓફ ફોડર એટલે ઘાસચારો, ફ્યુઅલ એટલે બળતણ, અને વોટર એટલે પાણી. ઇન્સ્પાયર્ડ બાય એટલે પ્રેરણા લેવી. ચિપકો મુવમેન્ટમાંથી પ્રેરણા લઈને ધ વિલેજ વુમન, આ ગામડાની સ્ત્રીઓ હેવ નાવ સ્ટાર્ટેડ શરૂ કર્યું છે ટુ મેનેજ એટલે સંચાલન કરવું, અહીંયા રક્ષણ કરવું, એન્ડ પ્રોટેક્ટ એટલે રક્ષણ કરવું, લોકલ ફોરેસ્ટ સ્થાનિક જંગલોને બચાવવાનું, એન્ડ ટુ એન્શ્યોર એટલે સુનિશ્ચિત કરવું, ખાતરી આપવી. ધેર રીજનરેશન એટલે પુનઃજીવન, એને પુનઃજીવન આપવાનું નક્કી કર્યું છે. અંડર ધ લીડરશિપ એટલે નેતાગીરી, અંડર એટલે હેઠળ, ઓફ શ્રી સુંદર બહુગણા. શ્રી સુંદર બહુગણા એ વ્યક્તિ છે, અને શ્રી ચંડી પ્રસાદ ઓફ ટિહરી ગઢવાડ ડિસ્ટ્રિક્ટના 2 નામાંકિત વ્યક્તિઓ છે કે જેમનું નામ છે શ્રી સુંદર બહુગુણા અને શ્રી ચંડી પ્રસાદ. એમની નેતાગીરી હેઠળ ટ્રી લવર્સ વૃક્ષ પ્રેમીઓ કેમ ફોરવર્ડ આગળ આવ્યા, ટુ સેવ એટલે બચાવવા, ધ દેવદાર ફોરેસ્ટ, દેવદાર એ વૃક્ષનું નામ છે, દેવદારના જંગલોને બચાવવા, ધેટ લાય એટલે પથરાયેલા છે, ઓન ધ સ્લોપ્સ એટલે ઢાળમાં, ઓફ ધ હિમાલયના ઢાળમાં એ પથરાયેલા છે. ઇન ધીસ મુમેન્ટ, આ ચળવળમાં ધ ટ્રી લવર્સ યુઝ ટુ એમ્બ્રેસ, આ વૃક્ષ પ્રેમીઓ ભેટતા હતા ધ ટ્રીઝ વૃક્ષોને, ટુ સેવ ધેમ એમને બચાવવા, ફ્રોમ બીઇંગ કટ એને કાપી નાખતા અટકાવવા અને બચાવવા માટે એ વૃક્ષ પ્રેમીઓ એને ભેટી જતા હતા. ઇટ વોઝ પોપ્યુલરલી લોકપ્રિય રીતે નોન એટલે ઓળખાયું એઝ ધ ચિપકો મુવમેન્ટ, એ પોપ્યુલરલી શના તરીકે ઓળખાયું, ચિપકો મુવમેન્ટ તરીકે. કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરેસ્ટ, કન્ઝર્વેશન એટલે સંરક્ષણ, સંવર્ધન ઓફ ફોરેસ્ટ, જંગલોનું સંવર્ધન ઇઝ અવર મોરલ ડ્યુટી. મોરલ એટલે નૈતિક ડ્યુટી એટલે ફરજ, આપણી નૈતિક ફરજ છે. અવર કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલે સંવિધાન, આપણું સંવિધાન નાવ રીડ્સ, એમાં લખેલું છે કે ઇટ ઇઝ એવરી સિટીઝન્સ ફંડામેન્ટલ ડ્યુટી, આપણા દરેક નાગરિકની મૂળભૂત ફરજ છે. ફંડામેન્ટલ મૂળભૂત, ડ્યુટી એટલે ફરજ. ટુ કન્ઝર્વ એટલે સંવર્ધન કરવું, એન્ડ ધેર બાય ઇમ્પ્રૂવ એટલે સુધારવું, ફોરેસ્ટ એટલે જંગલોને સુધારવું, લેક્સ એટલે સરોવરો, રિવર્સ એટલે નદીઓ, એન્વાયરમેન્ટ એટલે પર્યાવરણ, એલોંગ વિથ વાઇલ્ડ લાઈફ સાથે વન્યજીવન, એન્ડ ઓલ્સો અને ટુ હેવ કમ્પાસન એટલે દયા, સહાનુભૂતિ, ટુવાર્ડ્સ ઓર્ગેનિઝમ એટલે સજીવ ઘટકો, દરેક સજીવ પ્રત્યે કરુણા દેખાવી આપણી નૈતિક. તો તમે તમારી ચોપડી હોય ગુજરાતીની ગમે તે ચોપડી જોજો, ઇંગ્લિશની, તો એમાં ત્રીજું કે બીજું પેજ હશે, એમાં ઉપર 51 કલમ લખી હશે, એમાં આપણી મૂળભૂત ફરજો લખી છે, ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ ઓફ ઇન્ડિયન સિટીઝન. તેમાં F કે E છે એ વાંચજો, એમાં આ લખ્યું છે કે દરેક પ્રાણીનો બચાવ, નદી, પર્વતો, સરોવરોનું સંવર્ધન, રક્ષણ કરવું એ આપણી નૈતિક ફરજ છે, કાપવું નહીં અને બચાવવું. ચાલો. કાંગડ, અ વિલેજ ઓફ 200 ફેમિલીઝ, 200 કુટુંબોનું એક ગામ છે કાંગડ. લાઈઝ જે પથરાયેલું છે, આવેલું છે એટ ધ હાઇટ ઓફ 2000 મીટર, 2000 મીટર ઊંચાઈ ઉપર. ઇટ ઇઝ એન એક્સેલન્ટ લખો અદ્ભુત, એક્ઝામ્પલ એટલે લખો ઉદાહરણ છે, ઓફ ધ વે ઇન વિચ લોકલ પીપલ, જ્યાં
સ્થાનિક લોકો કેન મેનેજ સંચાલન કરે છે ધેર ઓન ફોરેસ્ટ પોતાના જંગલને ડિગ્રેડેડ એટલે ઘટતા અટકાવવા માટે. ઇન ધેટ યર એ વર્ષે હાવેવર ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ જંગલ ખાતું ડિસાઇડેડ એટલે નક્કી કર્યું ટુ ફેલ ઇટ આ જંગલને કાપી નાખવા માટે. ધ વિલેજ વુમેન ગામની સ્ત્રીઓ who had to walk along distances for long distance એટલે લાંબુ અંતર કાપ્યું for fuel એટલે ઈંધણ માટે, ફોડર એટલે ઘાસચારા માટે, એન્ડ વોટર પાણી માટે. વેર ડિટરમિન એટલે નક્કી કરવું ટુ સેવ ધ લાસ્ટ પેચ ઓફ ટ્રી. લાસ્ટ પેચ એટલે છેલ્લો ટુકડો, જે આ જંગલોનો છેલ્લો ટુકડો રહ્યો છે એને બચાવવાનું એમણે નક્કી કર્યું. ધ મેન ઓફ કાંગડના લોકો ધો વેર ઓફર એટલે આપવું, અહીં પેસિવ વોઇસ છે. વેર ઓફર્ડ એટલે તેમને અપાયું. વર્ક કામ બાય ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ જંગલ ખાતા દ્વારા એમને કામ અપાયું ટુ ફેલ કાપવા માટે ધ ટ્રીઝ વૃક્ષોને. એઝ અ રિઝલ્ટ પરિણામે ધેર વોઝ અ કોન્ફ્લિક્ટ લખો લડાઈ સંઘર્ષ. લડાઈ કોની વચ્ચે થઈ તો બિટવીન ધ વિલેજ મેન એન્ડ વિલેજ વિમેન. ગામની સ્ત્રીઓ અને ગામના પુરુષો વચ્ચે જ ઝઘડો શરૂ થઈ ગયો, કારણ કે પેલા લોકોને પૈસા આપીને જંગલ કાપવાનું અને આ લોકો વૃક્ષો બચાવવાનું સામસામે આવી ગયા. આફ્ટર 4 months ઓફ રેઝિસ્ટન્સ એટલે પ્રતિકાર, 4 મહિનાના પ્રતિકાર પછી ધ વિમેન સક્સીડેડ સ્ત્રીઓ સફળ થઈ ઇન સેવિંગ બચાવવા ધેર ફોરેસ્ટ એમના જંગલ. એન્ડ ધ વિમેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને જે સ્ત્રીઓનું ઓર્ગેનાઇઝેશન સંગઠન હતું જેનું નામ આપ્યું હતું મહિલા મંગલ દળ, ધેન ડિસાઇડેડ નક્કી કર્યું ટુ રિવાઇવ એટલે પુનર્જીવિત કરવું ધ ડિગ્રેડેડ ફોરેસ્ટ જે ઘટી ગયેલા જંગલો છે એને પુનર્જીવિત કરવાનું નક્કી કર્યું ઓન ધ બેઝિસ એટલે પાયાનું ઓફ ધ નંબર ઓફ કેટલ લખો ઢોર ઢાંકર, જેટલી સંખ્યામાં ઢોર ઢાંકર છે એ પ્રમાણે ઓન ધ બેઝિસ એટલે એ પ્રમાણે એકોર્ડિંગ ટુ ઓન એટલે માલિકી છે બાય ઈચ ફેમિલી દરેક કુટુંબમાં જેની પાસે 1 2 3 4 5 10 15 ઢોર ઢાંકર છે તો કન્ટ્રીબ્યુશન્સ એટલે લખો ફાળો. વેર રેઇઝ એટલે લેવામાં આવ્યો. ટુ એમ્પ્લોય એટલે નોકરી રાખવા અ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ એટલે એક ઢોર ઢાંકર હોય તો 10 રૂપિયા અને 10 હોય તો 100 રૂપિયા રીતે ફાળો ઉઘરાયો. અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડ હુ વોઝ પેડ 300 પર મંથ, જો દર મહિને 300 રૂપિયા એને પગાર આપ્યો ફોર 3 years 3 વર્ષ સુધી. ધ અરેન્જમેન્ટ એટલે ગોઠવણી વર્કડ વેલ. આનું કામ શું ફોરેસ્ટ ગાર્ડનું જંગલમાં આંટા મારે રાત્રે દિવસે, કોઈને વૃક્ષ કાપવા દે નહીં. બટ પ્રોબ્લેમ્સ ધેન ઇરોઝ પછી 3 વર્ષ પછી સમસ્યા ઊભી થઈ, એરોઝ એટલે ઊભી થઈ. ધ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ બીકેમ નેગ્લિજન્ટ એટલે બેદરકાર, ઇરરિસ્પોન્સિબલ. અને જે ગાર્ડ હતો એ બેજવાબદાર બન્યો. એન્ડ પ્રોટેક્શન વોઝ લૂઝ રક્ષણ લૂઝ એટલે ઢીલું પડ્યું. વન્સ ધ વુમન ડિસ્કવર્ડ ધીસ અને સ્ત્રીઓએ આ શોધી નાખ્યું દે એબોલિશ ધ પોસ્ટ એણે ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પોસ્ટ જ કાઢી નાખી. એન્ડ ડિસાઇડેડ ટુ ગાર્ડ ધ ફોરેસ્ટ ધેમસેલ્વ્સ એમણે જાતે આ વૃક્ષોનું રક્ષણ કરવાનું નક્કી કર્યું. નાવ ધ મહિલા મંગલ દળ હેઝ એસાઇન એટલે નિયુક્ત કરવું ધ ડ્યુટી ફરજ ઓફ લુકિંગ આફ્ટર એટલે કાળજી લેવી ધ ફોરેસ્ટ જંગલની ટુ ગ્રુપ ઓફ અ વિલેજ વુમન 15 સ્ત્રીઓનું ગ્રુપ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે જાતે રક્ષણ કરીશું. ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી શેર અને જવાબદારી વહેંચાઈ. રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે જવાબદારી, શેર એટલે વહેંચાઈ એમોંગ 15 વિમેન ઇન રોટેશન એટલે વારાફરતી. Thus the duty of each woman comes after 15 days. દરેક સ્ત્રીની ડ્યુટી ફરજ 15 દિવસે આવતી. As the woman said, એક સ્ત્રી કહેતી હતી on these days આ દિવસોમાં we leave our work અમે અમારું કામ છોડી દઈએ છીએ. લીવ એટલે છોડી દેવું. એન્ડ પ્રોટેક્ટ રક્ષણ કરીએ છીએ ધ ફોરેસ્ટ જંગલનું બીકોઝ અવર ઓક ટ્રીઝ આર લાઇક અવર ચિલ્ડ્રન જે ઓકના વૃક્ષો છે અમારા બાળકો છે. વન્સ એક વખતે વેન અ માઇગ્રન્ટ એટલે રખડતો એક ભરવાડ એલાઉડ ઇઝ ગોડ્સ એની બકરીઓ લઈને આવી ગયો ટુ ગ્રેઝ એટલે ચરાવવું ઇન ધ પ્રોટેક્ટેડ ફોરેસ્ટ એરિયા જે સુરક્ષિત જંગલનો વિસ્તાર છે એમાં આવી ગયો ચરાવવા. ધ વિમેન ટુક અવે ધ ગોડ્સ એટલે લઈ લેવું. સ્ત્રીઓએ એની બકરીઓ લઈ લીધી. એન્ડ ફાઇન એટલે દંડ કરવો, પેનલ્ટી કરવી. ધ સેફર્ડ 200 રૂપીઝ એ ભરવાડને 200 રૂપિયાનો દંડ કર્યો. વિલેજર્સ ધેમસેલ્વ્સ આર ફાઇન અને ગ્રામવાસીઓ પોતે દંડ ભર્યો હતો ₹100 100 રૂપિયાનો ફોર કટિંગ ટ્રીઝ ફોર ફાયરવુડ એટલે લોકો બળતણ માટે જો લાકડું કાપીને લઈ જાય તો 100 રૂપિયા દંડ ભરી દેતા હતા ગ્રામવાસીઓ.
થેન્ક્સ ટુ નેચર, કુદરતનો આભાર, એન્ડ થેન્ક્સ ટુ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ વુમન, સ્ત્રીઓની શક્તિનો આભાર, ધ મિક્સ નેચરલ ઓક ફોરેસ્ટ, મિશ્રિત કુદરતી ઓકના જંગલો આર નાઉ રિકવર એટલે પુનર્જીવિત થઈ રહ્યા છે ઇન ઓલ પાર્ટ્સ ઓફ ગઢવાડના દરેક ભાગમાં. બટ ધ વુમન સ્ટીલ હેવ ટુ બી વિજિલન્ટ, પણ સ્ત્રીઓ હજુ પણ નિરીક્ષણ કરતા છે, સાવધ છે. ઇન 1980 ફોર એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે ધ મહિલા મંગલ દળ સંમત થઈ ટુ હેલ્પ ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, જંગલ ખાતાને મદદ કરવા ઇન ટ્રી પ્લાન્ટિંગ, વૃક્ષને રોપવા માટે. તે ડીગનું ભૂતકાળ છે, એમણે ખોદ્યું, ડીગ એટલે ખોદવું, એનું ભૂતકાળ ખોદ્યું, તેમણે ખોદ્યા, જુઓ કોણ, એમ સ્ત્રીઓએ ખોદ્યા 15,000 ફીટ્સ એટલે લોકો ખાડા, 15,000 ખાડા ખોદ્યા સ્ત્રીઓએ. બટ ધેન દે ફાઉન્ડ, પછી એમને ખબર પડી દેટ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ, આ જંગલ ખાતું વોઝ ઓનલી ઇન્ટરેસ્ટ એટલે એને રસ છે ઇન પ્લાન્ટિંગ પોપ્લર્સ નામના વૃક્ષો એમને વાવવા છે. પોપ્લર્સ એ શું છે, તો ઝડપથી વધતું અને એનું લાકડું ને બધું કામમાં આવતું, પણ એના પાંદડા કે એ પશુપાલનને કામમાં આવે નહીં. તો આ માત્ર સરકાર કમાવા માટે જ પોપ્લર વૃક્ષો વાવતી હતી, એમને ખબર પડી. તો ધ વુમન રિફ્યુઝ, સ્ત્રીઓએ ના પાડી દીધી. રિફ્યુઝ એટલે નકારવું. ટુ એલાઉ, એમણે મંજૂરી ન આપી ધ પ્લાન્ટિંગ ઓફ પોપ્લર વાવવામાં આવશે નહીં, વિચ ઇઝ ફોરેન, જે પરદેશનું. કોમર્શિયલ ટ્રી એટલે વ્યવસાયિક વૃક્ષ છે. ઇન્સ્ટિયર તેને બદલે ધે ફોર્સ, એમણે દબાણ કર્યું ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, જંગલ ખાતાને. શેનું દબાણ કર્યું, તો ટુ પ્લાન્ટ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ, જુદા જુદા પ્રકારના પ્લાન્ટ એટલે વાવવું. ઇનડાઇજેનિયસ ફોડર, ઇનડાઇજેનિયસ એટલે દેશી, આપણા જે ભારતના છે એ ફોડર ટ્રીઝ એટલે કે ઘાસચારો દર્શાવતા વૃક્ષોને. ધેટ વુડ બેનિફિટ એટલે લાભ આપવો, ધેમ ડિરેક્ટલી એટલે સીધી રીતે, એ સ્ત્રીઓને સીધો લાભ થાય એવા દેશી વૃક્ષો વાવવાનું, એટલે કે લીમડા, પીપળા અથવા તો દેવદાર, ઓક, આવા વૃક્ષો વાવવાનું નક્કી કર્યું. ધસ એટલે આ રીતે ધ નેચરલ ફોરેસ્ટ, આ કુદરતી જંગલો આર નાઉ રીજનરેટ એટલે પુનર્જીવિત થઈ રહ્યા છે ઇન ધ હિલી એરિયાઝ, પર્વતીય વિસ્તારમાં, ઇન મેની પાર્ટ્સ ઓફ ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા ભાગોમાં એ રીજનરેટ થઈ રહ્યા છે, પુનર્જીવિત થઈ રહ્યા છે. ઇન એડિશન ટુ એટલે વધુમાં, જેનો સમાનાર્થી થાય મોરઓવર, વધુમાં સપોર્ટિંગ એટલે ટેકો આપવો, લોકલ એગ્રીકલ્ચર એટલે કે સ્થાનિક ખેતી, એન્ડ એન્ડ એનિમલ હસબન્ડરી પશુપાલન. ધ રીજનરેટેડ ફોરેસ્ટ, આ પુનર્જીવિત થયેલા જંગલો હેવ રિડ્યુસ એટલે ઘટાડી દે છે, એટલે ઘટાડવું. ધ ઇન્ટેન્સિટી એટલે તીવ્રતા ઓફ ફ્લડ્સ એટલે પૂર, એન્ડ સોઇલ ઇરોઝન એટલે જમીનનું ધોવાણ ઘટાડે છે અને પૂરને ઘટાડે છે. એન્ડ હેવ એન્શ્યોર એટલે ખાતરી આપવી ધ ફોરેસ્ટ પરમેનન્ટ વોટર સપ્લાય, પરમેનન્ટ લોકો કાયમી, વોટર સપ્લાય એટલે પાણીનો પુરવઠો, એટલે ત્યાં તળાવો, જળાશયો ત્યાં ભરાયા છે. ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ કોમ્યુનિટી પ્રોટેક્શન, લોકો સમાજ, સામૂહિક, પ્રોટેક્શન એટલે રક્ષણ કરવું, અને પ્રેક્ટિસ એટલે પદ્ધતિ. આ સામૂહિક રક્ષણની પદ્ધતિ ઓફ ફોરેસ્ટ, જંગલોને બચાવવાની, હેઝ સ્પ્રેડ એટલે ફેલાઈ ગઈ ટુ મેની નેબરિંગ વિલેજ, ઘણા પડોશી ગામડાઓમાં. ઇનફેક્ટ, હકીકતમાં ધીસ ઇઝ પ્રોબેબલી એટલે કદાચ ધ ઓનલી ઇફેક્ટિવ વે, એકમાત્ર અસરદાયક રસ્તો છે. ઇફેક્ટિવ એટલે અસરદાયક, વે એટલે રસ્તો છે. ટુ ટેકલ ધીસ ટેરિબલી એટલે ભયંકર, અર્જન્ટ એટલે અગત્યનું, નેશનલ ટાસ્ક એટલે રાષ્ટ્રીય કાર્યને ઇનફેક્ટ, હકીકતમાં ભયંકર તાકીદના આ રાષ્ટ્રીય કાર્ય માટે આ એક જ સૌથી અસરકારક રસ્તો રહ્યો છે. અહીં આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. બધા આ પાઠ શાંતિથી 2, 3, 4 વાર સાંભળજો એટલે ખ્યાલ આવશે. ચલો, જય મહાદેવ.